गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु मु अंशु आपणों नहीं आसी आज सकाल केतक गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो गोटे लाइक और चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम खबर दिल्ली फेरिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 3 दिनिया दिल्ली ग्रस्त अवसर में निवेशक सम्मेलन में हेले सामिल कहले 13 MOU स्वाक्षरित 15 निवेश प्रस्ताव राज्य में हेब 1,03,000 कोटी अधिक पुंजीनिवेश सृष्टि हेब 95,000 अधिक निजुक्ति। यही 3 दिनिया ग्रस्त बेले से निवेशक सम्मेलन में सामिल होते ओडिशा को पुंजीनिवेश आसियो बोली मुख्यमंत्री आशा प्रकाश करिसंती। मुख्यमंत्री को स्वागत करिया को भिड़ लगी विमान बंदर में जोरदार स्वागत करा जायछि। मुख्यमंत्री कहते ग्रस्त अवसर में 13टी MOU स्वाक्षरित 15टी निवेश प्रस्ताव राज्य को आसी समुदाय 1,03,090 कोटी टंकार पुंजीनिवेश सह राज्य में 95,915टी निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। दिल्ली ग्रस्त अवसर में मुख्यमंत्री केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को भेटिथिले और विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना मध्य करिसंती। परवर्ती खबर आज ओडिशा रे आयुष्मान योजनार शुभारंभ करिवे जेपी नड्डा। कटक बालीजात्रा पड़िया आयोजित यह कार्यक्रम प्रस्तुति करछंती राज्य सरकार। प्रथम पर्यायर प्रति गाँव में 25 जन को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान करा जिवो। पर्यायक्रमे राज्यर 3.5 कोटी हिताधिकारी को कार्ड जोगाई दिया जिवो। शुक्रवार अर्थात आज कटक बालीजात्रा पड़िया आयोजित कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजनार शुभारंभ करिवे नड्डा। सेठारु पुरी जाई पुरी रे रात्रि यापन करिवे। एहा परे अर्थात 12 तारिख दिन श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करिवे। परे पुरी रे आयोजित सांसद एवं विधायक प्रशिक्षण शिविर रे नड्डा जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर पांड्यान को पई पुणी ओकिलाती कले नवीन। पांड्यान को पई पुणी ढाल साजिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। जेबे जेबे पांड्यान को ऊपर आक्रोश बढ़ुछि सेबे सेबे पांड्यान को सुरक्षा कवच होई छिड़ा होचंती नवीन। आउ एहार उदाहरण हेउछि नवीन को आजिर बयान जेउठी दीर्घ 4-5 दिन हबो बीजेडी फाळफाळ होई गलानी। बीजेडी कर्मकर्ता माने पांड्यान गो बैक रो नारा देउचंती। सेठी पुणी थरे भिके पांड्यान को सपक्ष रे बाहरिचंती बीजेडी सुप्रीमो। आउ सीधा सळक पांड्यान को क्लीन चिट देइचंती। केवल एटा प्रथम थर नुहे पूर्वरु मध्ये अनेक थर नवीन पांड्यान को सपक्ष रे बाहरिथिले आउ लोकंक मुहरे जवाब देइचंती। एई किछि दिन हेबो पांड्यान को नै राज्य राजनीति बेस सरगरम होइथिला। आउ नवीन को मुह खोलिबा ऊपर समस्तक नजर थिला। हेले एबे पांड्यान को सपक्ष रे पुणी मुह खोलले नवीन। जेबे जेबे पांड्यान को ऊपर आंगुली उठिबो ढालो होई छिड़ा हेबे बोली कहिसंती नवीन। हां पांड्यान को सपक्ष रे मंतव्य देई नवीन कहिसंती 10 मास तळु पांड्यान दल छाड़ी सारचंती। तेणु दलर कौनसी कार्यक्रम पई तांकु दायी करा जाई परिबो नाही। पांड्यान दल और राज्य पई अनेक काम करचंती। वर्तमान से दलीय कार्य रे संश्लिष्ट नांती। जेउ माने दलर नेता बाहर बैठक करचंती बा बाहर मेली करचंती सेमानक पई शंख भवन ने बड़ बिल्डिंग रहिछि। कौनसी भी इश्यू रहिछि सेमाने शंख भवन ने बैठक करि परिबे। आउ प्रभात त्रिपाठी बीजेडी पई जो मंतव्य देइचंती ताहा ग्रहणीय नुहे कारण प्रभात त्रिपाठी को बीजेडी बहिष्कार करिछि बोली कहिसंती नवीन। किछि वर्ष पूर्व एक्सपेल होइतिले एवं चिटफंड केस रे जेल जाइतिले तांकु दलरु बहिष्कार करा जाइछि। परवर्ती खबर कालबैशाखी आनिब आश्वस्ति। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में रही लघुचाप क्षेत्र धीरे धीरे यह उत्तर पूर्व दिग को गति करुच्ची। यह प्रभाव में दक्षिण पूर्व आड़क पवन गति रोचे। यह फल सामान्य गुळुगुळी अनुभूत हेब किंतु विशेषकर तापमात्रा वृद्धि हेब नहीं। एप्रिल 10 तारिख जाए विशेष तापमात्रा बढ़िब नहीं बोली सूचना मिलता किंतु 11 तारिख बेलू लघुचाप क्षेत्र बांग्लादेश आड़क मुहाइब फल उत्तर पश्चिम ओडिशा पवन बहिब जहाँफल तापमात्रा वृद्धि होबार संभावना रही। अन्यपटे एप्रिल 12 ରୁ 14 तारिख जाए कालबैशाखी वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद चंद्र साहू कहते। विशेष भाव उत्तर ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रहुछि। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रहिथिबार शरद साहू कहते। सेपटे 14 ରୁ बढ़िब तापमात्रा। आभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा 40 अतिक्रम करियो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ सूचना दैछंती। परवर्ती खबर प्रभात को ऊपर बर्षिले नवीन। बीजेडी भितर समाधान हेउनी कली। सस्मित पात्रंक क्रम रे भिके पांड्यान को दलर विभिन्न नेता माने टार्गेट करिवा परे सेमानकु कड़ा जवाब दैछंती नवीन पटनायक। गतकाली पांड्यान को विरुद्ध रे पूर्वतन बीजेडी नेता प्रभात त्रिपाठी विवादीय बयान देबा परे एहार ठिकणा जवाब दैछंती नवीन। पांड्यान राज्य पई अनेक हितकारी काम करचंती तांकु अजथा बदनाम न करा जाऊ बोली कहिसंती नवीन। या सहित प्रभात त्रिपाठी को ऊपर बर्षिचंती नवीन। नवीन कहिसंती चिटफंड मामला रे 2014 रे गिरफ होइतिले प्रभात त्रिपाठी। एहा परे तांकु बीजेडी रु निलंबन करा जाइथिला किंतु 2017 मसिया रे प्रभात को ऊपर निलंबन प्रत्याहार करि निया जाइथिला। एपरि कि 2019 रे प्रभात त्रिपाठी नवीन पटनायक सहित मिसी निर्वाचन प्रचार करथिले। दल रे नथाई मध्ये दल ऊपर काहेकि मंतव्य देउचंती बोली नवीन पचारचंती। परवर्ती खबर मोदी भारत को बिकी देबे बोली मंतव्य देले कांग्रेस रो मुखिया। कांग्रेस रो अध्यक्ष थिबा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दमदार अटैक करथिबा बेले मोदी देश को बिकी चल जिए बोली बड़ अभियोग आनिचंती। सीधा सड़क मोदी को टार्गेट करी खड़गे ईवीएम ऊपर प्रश्न उठाइथिले। जेतेबेले सारा विश्व ईवीएम छाड़ी बैलेट बॉक्स को फेरुची सेतेबेले आमे ईवीएम ऊपर निर्भर करूचे कोन पई। निर्वाचन ने फायदा पई बीजेपी ईवीएम रो व्यवहार करूचंती। एमिति हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बिकी चल जिए बोली कांग्रेस रो मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे अभियोग आनिचंती। गुजरात अहमदाबाद रे चलथिबा अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी रो अधिवेशन बुधवार ए मीटिंग रे निज स्पीच देइथिले कांग्रेस रो मुखिया।
ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଜେପି ଆଉ ମୋଦି ସରकारକୁ ସିଧା ସିଧା ତୀର ମାରିବା ସହିତ କହିଥିଲେ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତେବେ ମୋଦି ଏ ଦେଶକୁ ବିକି ଚାଲିଯିବେ। ଲଗାତାର ଏହି ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସଂରକ୍ଷଣ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏସସି ଏସଟି ଆଉ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କମ୍ କରାଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେ ଯୁବକମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଯିବା ସହିତ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲେ ଖଡଗେ। କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ କହିଥିଲେ ମୋଦି ଅଧୀନରେ କୌଣସି ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ଇଭିଏମ୍ରୁ ବାଲାଟ ବକ୍ସକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଇଭିଏମ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 2014 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ବିଜେପି ଆସିବା ପରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ନେତା। ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ଅଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖଡଗେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପପତି ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପରୋକ୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଖଡଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂରଣ ହେବ 12,000 ପୋଲିସ ପଦବୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ 12,000 ଖାଲି ପୋଲିସ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନର୍ଥ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ମାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନେକ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆମ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନକୁ ନେଇ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ଜୈନ ସମୁଦାୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତି ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ୱାକଫ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନେଇ ମୁସଲମାନମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମମତା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମମତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖ। ଏହି ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିତ ହେବାର ନଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 33% ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ 26ଟି ରାଫେଲ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଫେଲ ମେରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସିଧାସଳଖ କ୍ରୟ ପାଇଁ 64,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଶାଳ ଚୁକ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ଏଥିରେ 22ଟି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟର ଓ 4ଟି ଟୁଇନ୍ ସିଟର ରାଫେଲ ମରିନ୍ ଜେଟ୍ ମିଳିବ। ଡିଲ୍ରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ 2029 ଶେଷ ଭାଗରେ ବିମାନ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2031 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସମସ୍ତ 26ଟି ରାଫେଲ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏହି ଡିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ମାମଲା। 424 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର। ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା 424 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ନେଇ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାଗିଥିବା ଜବାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅବଗତ କରିବାକୁ ମେ 6କୁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ଦାଖଲ ସତ୍ୟପାଠରେ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଜାଲ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାର ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ବା ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାରକୁ ଆସିବ ଓମଫେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓମଫେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓମଫେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ସବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉତ୍ପାଦରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା ଓ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓମଫେଡ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଓମଫେଡ୍ ପାଣି ବୋତଲ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ 15 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅସହ୍ୟ
ଉଦୟ ତାତି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲୁର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ଭାଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଗତ 15 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏହା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିଯାଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2011ରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହିତ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।